بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سرندیپ یعنی موجودہ سری لنکا کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آ رہے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سرندیپ میں آباد ہو گئے تھے، اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا تو یہ دین ان تاجروں کو اپنے آباء و اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں یعنی مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر ان کی قومی عصبیت جاگ اٹھی۔ ایران عرب کے مقابلے میں یہ ایک متمدن ملک سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہندوستان کے بازاروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آ جاتا تو روم کی قدیم صدوت سے مرعوب ہندوستانی انہیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاندار فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سرندیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے، کفر کے مقابلے میں اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔ عبدالشمس عرب تاجروں کا سربراہ تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے سرندیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی سرندیپ سے کاٹھیا وار تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔ دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادر وطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا جب یرموک اور قادسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے میں پہنچ چکی تھیں۔ موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گمنام تاجر کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔ 25 ہجری میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشین ہوتے ہی عبدالشمس کو بلایا اور کہا، مدت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا۔ میں عرب کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبدالشمس نے جواب دیا، آپ کے منہ سے میرے دل کی دبی ہوئی آواز نکلی ہے۔ میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ 5 عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبدالشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ 10 دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ عبدالشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلمہ تھا۔ وہ بہت حسین لڑکی تھی۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے نسوانی حسن کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شہسوار اسے تندو سرکش گھوڑوں کو دوڑاتے اور بہترین تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں کودتے اور سمندر میں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بہود رہ جاتے تھے۔ عبدالشمس کی روانگی کے 20 دن بعد کاٹھیا وار کے تاجروں کا ایک جہاز بندرگاہ پر رکا اور عبدالشمس اور اس کے 2 ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنائی کہ ان کا جہاز اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں، اور اگر کاٹھیا وار کے تاجروں کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی کچھ وقت اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب جاتے۔ راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی تاجروں کے سردار کا نام دلیپ سنگھ تھا۔ راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور 3 عربوں کی جان بچانے کے عوض اسے 3 ہاتھی انعام میں دیے۔ راجہ کو مہربان دیکھ کر دلیپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجہ نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے مکان تعمیر کروا دیے۔ چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ کو راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ اس واقعہ کے 3 سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور افتادہ جزیرے تک لے آیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سرندیپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سیاہ فام اور نیم برہنہ عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ سفید
और शक्ल सूरत जजीरे के बाशिंदों से बहुत मुख्तलिफ थी। दूसरी कश्तियों से पहले जहाज के करीब पहुंचने के लिए वो अपनी कश्ती पर खड़ी दो तनोमंद मलाहों को, जो कश्ती के चप्पू चला रहे थे, डांट डपट कर रही थी। यह कश्ती तमाम कश्तियों को पीछे छोड़ती हुई जहाज के साथ आ लगी। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखा और उसने बेबाक निगाहों का जवाब देने के बजाय मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अबुल हसन के साथियों को भी औरतों का नीम बरहना लिबास पसंद ना आया। हसीन लड़की ने जहाज वालों की बेइतनाई को अपनी तौहीन समझते हुए सरनदीपी जुबान में कुछ कहा, लेकिन जहाज पर से कोई जवाब ना आया। अचानक अबुल हसन ने किसी की चीहो पुकार सुनकर नीचे देखा। कश्ती से 8-10 गज के फासले पर वही खूबसूरत लड़की पानी में गोते खा रही थी और कश्ती वाले उसकी चीहो पुकार के बावजूद सख्त बेअतनाई से उसकी तरफ देख रहे थे। अबुल हसन ने पहले रस्सी की सीढ़ी फेंकी, लेकिन जब उस बात का यकीन हो गया कि लड़की के हाथ पांव जवाब दे रहे हैं और वो सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकती, तो वो कपड़ों समेत समुद्र में कूद पड़ा। लेकिन लड़की अचानक पानी में गायब हो गई और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा। उतनी देर में बहुत सी कश्तियां जहाज के गिर्द जमा हो चुकी थीं और जजीरे के बाशिंदे कहकहे लगा रहे थे। अबुल हसन ने 3 मरतबा गोता लगाने के बाद दिल बर्दाश्ता होकर सीढ़ी की रस्सी पकड़ ली और वह जहाज पर बैठने का इरादा कर रहा था कि ऊपर से उसका साथी चिल्लाने लगा, वो उधर है, जहाज के दूसरी तरफ, वो डूब रही है, शायद किसी मछली ने पकड़ रखा है। मुकामी मर्दों और औरतों ने फिर कहा लगाया। अबुल हसन लड़की की जहाज की दूसरी तरफ पहुंचने की वजह ना समझ सका। तशवीश और हैरानी के मिले जुले जज्बात के साथ उसने जल्द ही फिर गोता लगाया और जहाज के नीचे से गुजरता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। वहां कोई ना था। ऊपर से उसका वही साथी शोर मचा रहा था। वो डूब गई, उसे मछली निकल गई। अबुल हसन मायूस होकर फिर दूसरी तरफ पहुंचा। इस दफा लोगों के कहकहों में उसके साथी भी शरीक थे और एक अरब ने कहा, आप आ जाइए, वो आपसे बेहतर तैर सकती है। अबुल हसन ने खिसियाना होकर सीढ़ी पकड़ ली, लेकिन अभी एक ही पांव ऊपर रखा था कि किसी ने उसकी टांग पकड़कर पानी में गिरा दिया। उसने संभल कर इधर उधर देखा तो लड़की तेजी से सीढ़ी पर चढ़ रही थी। अबुल हसन जहाज पर पहुंचा तो उसके साथी परेशान से होकर जजीरे की लड़की के कहकहे सुन रहे थे। लड़की ने अबुल हसन की तरफ देखकर अरबी जुबान में कहा, मुझे आपके भीग जाने का बहुत अफसोस है। लड़की के मुंह से अरबी के अल्फाज सुनकर सबकी निगाहें उस पर जमकर रह गईं। अबुल हसन ने पूछा, क्या तुम अरब हो? लड़की ने एक तरफ सर झुकाकर दोनों हाथों से अपने सर के बालों का पानी निचोड़ते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अरब हूँ। एक मुद्दत से हम अरबों के जहाज की राह देखा करते थे। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप क्या माल लाए हैं? एक अरब लड़की को इस लिबास में देखना अबुल हसन और उसके साथियों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लड़की ने अपने सवाल का जवाब ना पाकर फिर पूछा, मैं पूछती हूँ, आप क्या माल लाए हैं? आप हैरान क्यों हैं? क्या अरब औरतें तैरना नहीं जानती? आप क्या सोच रहे हैं? अच्छा, मैं खुद देख लेती हूँ। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, हम घोड़े लाए हैं, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस जजीरे के अरब अभी तक जमाना जाहिलियत के अरबों से बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या उन्हें इंसानों का सा लिबास पहनना और मर्दों से हया करना किसी ने नहीं सिखाया? लड़की का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने जवाब दिया, क्या ये इंसानों का लिबास नहीं? नहीं, मालूम होता है कि तुम्हारे घर तक इस्लाम की रोशनी अभी तक नहीं आई। ये कहकर अबुल हसन ने एक जुब्बा उठाया और लड़की के कंधों पर डालकर बोला, अब तुम हमारा जहाज देख सकती हो। लड़की ने अबुल हसन के अल्फाज से ज्यादा उसकी शख्सियत से मरऊब होकर अपने उरियां बाजुओं और पिंडलियों को जुब्बे में छुपा लिया। अबुल हसन की पूंजी 50 अरबी घोड़े थे। लड़की ने यके बाद दीगरे तमाम घोड़ों का मुआयना किया और एक घोड़े की पीठ पर हाथ रखकर बोली, ये मैं खरीदूंगी, इसकी कीमत क्या है? अबुल हसन ने कहा, तुम में अभी तक अरबों की एक खसूसियत बाकी है। यह घोड़ा इन सब में बेहतरीन है, लेकिन तुम ना इसकी कीमत अदा कर सकोगी और ना ये औरतों की सवारी के काबिल है। यह जिस कदर खूबसूरत और तेज रफ्तार है, उसी कदर मुंह जोर भी है। लड़की इस जवाब पर मुस्कुराई और बोली, खैर देखा जाएगा। आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन ने जवाब दिया, मैं इस मुल्क की हुकूमत से इजाज़त लेना ज़रूरी ख्याल करता हूँ। लड़की ने कहा, सरनदीप का राजा एक मुद्दत से अरबों के जहाज का इंतजार कर रहा है। जहाज किनारे पर ले चलिए। लीजिए। राजा के अमीरुल बहर खुद ही पहुंच गए। दलीप सिंह अब्दुल से गहरे ताल्लुकात की बदौलत अरबी में अच्छी खासी इस्तेदाद पैदा कर चुका था। उसने जहाज पर चढ़ते ही
अरबी जुबान में कहा, आपने जहाज इतनी दूर क्यों ठहरा लिया? अबुल हसन के बजाय लड़की ने जवाब दिया, इनका ख्याल था कि शायद जहाज को बंदरगाह पर लगाने से पहले राजा से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी हो। दलीप सिंह ने जवाब दिया, महाराज आपको देखकर बहुत खुश होंगे। लड़की ने कहा, मैं जाती हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वह सफ़ेद घोड़ा मेरा है और मैं उसके मुंह मांगे दाम दूंगी। यह कहकर लड़की ने जुब्बा उतार कर एक अरब के कंधों पर फेंक दिया और भागकर समुंदर में छलांग लगा दी। अब्दुल शम्स को अरबों के जहाज की आमद की इत्तला मिल चुकी थी। उसने शहर के चंद मुअज्जिज़ीन के साथ अबुल हसन और उसके साथियों का इस्तकबाल किया। उन्हें अपने घर और उनके घोड़ों को अपने अस्तबल में जगह दी। आन की आन में 50 घोड़ों के कोई 200 खरीदार जमा हो गए और तमाम एक दूसरे से बढ़कर बोली देने लगे। दलीप सिंह ने मशवरा दिया कि राजा को दिखाए बगैर कोई घोड़ा फरोख्त ना किया जाए। मुमकिन है वो तमाम घोड़े खरीद लें। अब्दुल शम्स ने दलीप सिंह की तायीद की। अभी ये बातें हो रही थी कि राजा का एलची आया और उसने कहा, महाराज अरब ताजरों से मिलना और उनके घोड़े देखना चाहते हैं। दलीप सिंह ने एलची से कहा कि तुम जाओ और अब महाराज से कहो हम अभी आते हैं। ये कहकर अबुल हसन से मुखातिब हुआ, एक घोड़ा शेख अब्दुल शम्स की बेटी ने अपने लिए मुंतहब किया है, मेरा ख्याल है उसे यही रहने दिया जाए। अबुल हसन ने कहा, ये अगर शेख खुद अपने लिए लेना चाहते हैं तो मुझे उज़र नहीं, लेकिन वो लड़कियों की सवारी के काबिल नहीं, वह बहुत सरकिश है। एक तरफ से आवाज़ आई, बात ये नहीं अब्बा जी, इनका ख्याल है कि हम इसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे। अबुल हसन ने देखा, वही लड़की जिसे उसने जहाज़ पर देखा था, एक हाथ में लगाम और दूसरे हाथ में चाबुक लिए खड़ी थी, लेकिन इस दफ़ा उसका लिबास अरब औरतों का सा था। अबुल हसन ने कदरे हफीफ होकर कहा, अगर मुझ पर एतबार नहीं आता तो तुम खुद देख लो, अगर तुम उसे लगाम भी दे सको तो यही घोड़ा तुम्हारा इनाम होगा। लड़की तेजी से कदम उठाती हुई अस्तबल की तरफ बढ़ गई। बाकी सब लोग भी उस तरफ चल दिए। लड़की तमाम घोड़ों पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद सफेद घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़े ने उसे देखते ही चारा छोड़कर कान खड़े कर लिए। लड़की ने घोड़े को थपकी दी और वह पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उसे देखकर दूसरे घोड़े रस्से तुड़ाने लगे। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, और आगे बढ़कर घोड़े का रस्सा खोलकर बाहर ले आया और उसे एक दरख्त के साथ बांध कर कहने लगा, अब आप हिम्मत आजमाई कर सकती हैं। लड़की ने अचानक आगे बढ़कर एक हाथ से घोड़े का निचला जबड़ा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जख्मी दरिंदे की तरह तड़पते उछलते और कूदते हुए जानवर के मुंह में लगाम ठोंस दी। तमाशाइयों ने हैरानी पर काबू ना पाया था कि उसने रस्सा खोला और घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा चंद बार सीख पा होने के बाद छलांगे लगाता हुआ मकान से बाहर निकल गया। शेख अब्दुल शम्स ने फहरिया अंदाज में कहा, अरब की घोड़ियों ने ऐसा घोड़ा पैदा नहीं किया जिस पर सलमा सवारी ना कर सकती हो। मुझे अफसोस है कि आप शर्त हार गए, लेकिन इत्मीनान रखिए, आपको इसकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। अबुल हसन ने जवाब दिया, यह शर्त ना थी, इनाम था, पर इनाम की कीमत नहीं ली जाती। खुशकिस्मत है वो घोड़ा जिसे ऐसा सवार मिल जाए। राजा देखने से पहले ही तमाम घोड़ों को खरीदने का फैसला कर चुका था। शाही खजाने से जो कीमत अदा की गई वो अरबों की तवक्को से कहीं ज्यादा थी। राजा ने अबुल हसन से अरबों के नए दीन और उनकी फतोहात के मुतालिक कई सवालात किए। दलीप सिंह ने तर्जमानी के फ़राइज़ अंजाम दिए। अबुल हसन ने तमाम सवालात के जवाब देने के बाद दीन इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डाली। राजा ने इस्लाम की बहुत सी खूबियों का एतराफ़ करने के बाद अबुल हसन से दोबारा मुलाकात का वादा लेकर उसे रुखसत कर दिया। जब अबुल हसन अपने मेज़बान के घर वापस पहुंचा तो उसे मालूम हुआ कि सलमा अभी तक वापस नहीं आई और अब्दुल शम्स चंद आदमियों के हमरा उसकी तलाश में जा चुका है। अबुल हसन नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद परेशानी की हालत में मकान के सहन में टहल रहा था कि सफ़ेद घोड़ा बेतहाशा भागता हुआ अंदर आया। घोड़े की लगाम भी गायब थी। अबुल हसन ने अपने साथियों की तरफ देखकर कहा, खुदा जाने उसे क्या हुआ। यह घोड़ा सरकश ज़रूर है, लेकिन गिरे हुए सवार को छोड़कर आने वाला नहीं, और लगाम पाँव के नीचे आकर टूट सकती थी, लेकिन उसका गिर पड़ना मुमकिन ना था। मैं जाता हूँ। अबुल हसन ने शेख अब्दुल शम्स के खादम से दूसरी लगाम मंगवाकर घोड़े को दी और नंगी पीठ पर सवार होकर मकान से बाहर निकला और घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़े की रफ्तार जाहिर करती थी कि इससे बहुत ज्यादा काम लिया जा चुका है। घोड़ा चंद कोस घने जंगल में से गुजरने के बाद एक टीले पर चढ़ा और एक आबशार के करीब पहुंचकर रुक गया। उससे ऊपर जाने का कोई रास्ता न था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अबुल हसन घोड़े से नीचे उतरा और उसे एक दरख्त के साथ बांधकर सलमा को आवाज़ें देने लगा।
دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابو الحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمہ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی نظر اس پر اس وقت پڑی جب ایک 3-4 گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اژدہا گھاس میں سے سرکتا ہوا اس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابو الحسن سلمہ سلمہ کہتا ہوا بھاگا اور اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دور لے گیا۔ سلمہ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اژدہا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر پھنکارتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اژدہے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی تو ابو الحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا اور اژدہے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا، تم بہت بے وقوف ہو، سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟ سلمہ ابھی تک دہشت زدہ ہو کے کانپ رہی تھی۔ وہ بولی، میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگتے اونگتے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار آ چکی ہوں لیکن ایسا اژدہا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے، ورنہ یہ اژدہا اس طرح تڑپنے کی بجائے مجھے نگل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ سلمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں نے کب چھوڑا، وہ مجھے گرا کر بھاگ گیا تھا۔ ابو الحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے، اس لیے تمہارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا، لیکن وہ بھی ہزارہا برائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گھناؤنا فعل خیال کرتے تھے۔ اور اس گھوڑے کو حالی واپس آتا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ تمہیں گرا کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے استبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکہ دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟ سلمہ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا، اگر آپ برا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔ تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں میں برا سمجھتا ہوں اور جنہیں ہر مسلمان برا جانے گا۔ آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔ تمہیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں تمہارا خدا تم سے خوش ہو۔ تمہیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اسے پسند ہو اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریاں لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔ سلمہ نے جواب دیا، لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا ہے۔ ابو الحسن نے کہا، لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر اب باتوں کا وقت نہیں، شام ہو رہی ہے، تمہارے والد بہت پریشان ہوں گے۔ وہ گھوڑے کے پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری تلاش میں نکل گئے تھے۔ چاندنی رات میں ابو الحسن اور سلمہ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمہ گھوڑے پر سوار تھی اور ابو الحسن باغ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمہ نے ابو الحسن کے بحری سفر، اس کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے، لیکن اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمہ پریشان بھی تھی اور نادم بھی۔ بالآخر اس نے کہا، آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفا نہ ہوں، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا۔ میں اتر آتی ہوں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔ اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن نے سرد مہری سے جواب دیا، اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمہیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمہارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔ سلمہ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، اگر وہ اژدہا مجھے نگل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟ یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں، میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا۔ آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے، ابو الحسن نے جواب دیا۔ سلمہ دیر تک خاموش رہی۔ دور سے چند گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں اور ابو الحسن نے کہا، دیکھو وہ ابھی تک تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبدالشمس نے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمہ کی زبانی اژدہے کے متعلق سن کر اس نے ابو الحسن کا شکریہ ادا کیا۔